قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی بجٹ کثرت رائے سے منظور۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ٹیکس فری بجٹ پیش کیا۔ ترقیاتی بجٹ میں سب سے زیادہ فنڈز بلوچستان اور سندھ کے لیے مختص کیے۔ وزیر صنعت و پیداوار حماد اسد۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، حملے میں ملوث تمام دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 پولیس اہلکار اور 2 سیکیورٹی گارڈ شہید، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ آرمی چیف کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ سیکیورٹی اداروں کے جوانوں نے بہادری سے حملہ ناکام بنایا۔ پوری قوم کو اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم۔ سیکیورٹی فورسز نے 8 منٹ کی کارروائی میں 4 دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ حملے میں غیر ملکی ایجنسی کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تحقیقات کے بعد اصل عناصر کی نشاندہی ہو سکے گی۔ ڈی جی رینجر سندھ اور CCPO کراچی کی میڈیا بریفنگ۔ فائنانس ڈویژن کی جانب سے 2018-19 میں 270 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کی رپورٹ مسترد۔ میڈیا میں آنے والی یہ خبریں بے بنیاد، جھوٹ اور حقائق کے برعکس ہیں۔ قواعد و ضوابط پر عمل نہ ہونے کا مطلب کرپشن ہرگز نہیں ہے۔ ترجمان۔ زرعی شعبے کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح۔ چھوٹے کاشتکاروں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ ٹیوب ویلز پر بجلی سبسڈی دینے کی تجویز پر مشاورت میں صوبوں کو شامل کیا جائے۔ ملک کی ترقی زرعی شعبے اور کسان کی خوشحالی سے وابستہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ افغانستان سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث بھارتی دہشت گرد کا معاملہ۔ امریکہ نے بھارتی دہشت گرد پر سلامتی کونسل کی پابندیوں کی مشترکہ قرارداد بلاک کر دی۔ قرارداد پاکستان اور چین نے پیش کی تھی۔ سکھ یاتریوں کے لیے امن اور مذہبی ہم آہنگی کا ایک اور پیغام۔ کورونا وبا کے پیش نظر عارضی طور پر بند کرتارپور راہداری کھول دی گئی۔ یاتریوں نے کرتارپور راہداری دوبارہ کھلنے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ تازہ کارروائی کے دوران ضلع اسلام آباد میں 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل، تمام خارجی اور داخلی راستے سیل۔ مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کا قتل عام۔ بھارت کے خلاف ضلع نیلم میں عوامی دھرنا اور احتجاجی ریلی۔ لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بھارتی دہشت پسندی کے خلاف مذمتی بینرز۔ مودی اور بھارتی دہشت گرد افواج کے خلاف شدید نعرے بازی۔ حکومت بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں۔ کرونا وبا سے متعلقہ امور کے لیے 8 ارب روپے مختص۔ صحت، تعلیم، کھیل، صنعت، سیاحت اور زرعی شعبے ترجیح۔ خواتین کو بااختیار بنانے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال خان کا بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال۔ ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ مزید 3,557 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ تعداد 2,06,512 ہو گئی۔
49 افراد جان کی بازی ہار گئے. مجموعی طور پر 4167 اموات، 95,407 صحت یاب. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,03,00,000 تک جا پہنچی. 5,05,500 افراد لقمہ اجل بن گئے. 56 لاکھ صحت یاب. امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,28,400 سے تجاوز کر گئی. دورہ انگلینڈ کے لیے وورسٹرشائر میں موجود قومی کرکٹ اسکواڈ کی کورونا ٹیسٹنگ کا عمل مکمل. اسکواڈ میں شامل 20 کھلاڑیوں اور 12 ٹیم آفیشلز کے ٹیسٹ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے میڈیکل پینل نے لیے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اگست-ستمبر میں 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے. اور کورونا وبا کے باعث فٹ بال کا ایک اور ایونٹ ملتوی. ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن کا ویڈیو کانفرنس میں متفقہ فیصلہ. ستمبر میں بنگلہ دیش میں ہونے والی ساف فٹ بال چیمپئن شپ 1 سال کے لیے ملتوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں ایاز اسلم. میں ہوں نازیہ کمل. اہم خبریں آپ نے جانی. بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بلیٹن میں بات کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس کی. نیشنل اسمبلی نے آئندہ مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی بجٹ کثرت رائے سے منظور کر دیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں میاں محمد سمیع. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں ہوا. صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی بجٹ منظور کرنے کی تحریک عوام میں پیش کی. حکومتی بینچوں سے 160 ارکان نے اپوزیشن کی طرف سے پیش کی جانے والی ترامیم کو مسترد کرتے ہوئے بجٹ کی منظوری کے لیے ووٹ دیا. The Finance Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequently, the motion adopted and the bill is passed. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے زراعت کے شعبے پر توجہ دینا ہوگی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا ہے. آج یہ بجٹ جو کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ٹیکس فری بجٹ آیا ہو. شاید ہی کبھی کہیں ایسا بجٹ آیا ہو کہ 1,60,00,000 گھرانوں کو اس کے اندر مستفید ہونے کے لیے ذرائع رکھے گئے ہوں. شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بجلی کے بل جو ہے ادا کیے جا رہے ہوں. شاید ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پاکستان میں جو چھوٹے صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کے بلوں کو موخر کیا جا رہا ہو. شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ انڈیا میں ایک ایسا سبجیکٹ جو ڈیوالو ہو چکا ہے اس کے لیے 75 ارب روپے خرچ کر رہا ہے صوبوں کے ساتھ مل کے. 50 ارب روپے صحت جو ڈیوالو سبجیکٹ ہے پی ایس ڈی پی میں میچنگ گرانٹ کے اوپر دگنا کر دیا ہم نے. شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ پی ایس ڈی پی میں سب سے زیادہ ایلوکیشن صوبہ بلوچستان اور دوسری بڑی ایلوکیشن صوبہ سندھ کے لیے رکھی گئی. اپوزیشن ارکان کے نکات کا جواب دیتے ہوئے مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی متحرک قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر آگے بڑھے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے. پہلی مرتبہ مفت اور بہترین علاج کے لیے خیبر پختونخوا میں، ضمشدہ اضلاع میں، آزاد کشمیر میں 100% مفت اور بہترین علاج. پنجاب کے اندر 70 لاکھ خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج اور اسلام آباد کے اندر ہزاروں خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج عمران خان نے دیا.
मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के नुक्ता एतराज का जवाब देते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने वजीर आजम इमरान खान को मैंडेट दिया है और इन्हें ऐवान का एतमाद हासिल है। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नजरिए पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों का नजरिया इमरान खान के साथ है। तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। तुम कमीशन करो, टैक्स वैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। Thank you. जाती वजाहत देते हुए हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने अफसोस का इजहार किया कि पिछली हुकूमतों ने जमहूरियत के नाम पर अदारों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी से साबित हुआ है कि कौमी एयरलाइन में मेरिट की मुकम्मल खिलाफवर्जी करते हुए सियासी तकर्रियां की गईं। उन्होंने कहा कि जाली डिग्री रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करे। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे अवाम की परेशानियों में इजाफा होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर मौलाना असदुर रहमान ने भी बजट पर तनकीद की। कौमी असम्बली का इजलास मंगल की दोपहर 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मियां मोहम्मद समी, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले को सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया गया। हमले में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मजीद तफसील बता रहे हैं कराची से जमीर अब्बास। दहशतगर्दी का वाकया सुबह 10:02 पर पेश आया, जब गाड़ी पर सवार 4 मुसल्लह दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होने के लिए मेन गेट पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले के दौरान सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द गेट पर ही हलाक हुए, जबकि बाकी 2 दहशतगर्द PSX के अहाते में हलाक कर दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि दहशतगर्द अनासर को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो दहशतगर्द थे, जैसे कि पहले लोगों को, उनके ठिकानों को, उनके मास्टर्स माइंड को, उनके बेसिस को लॉ इन्फोर्सिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तबाह किया है, इसी तरह इनको भी कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी और CCPO AIG गुलाम नबी मेमन ने वाक़े के बाद मुश्तरका तौर पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 मिनट की कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को कैफे किरदार तक पहुँचाया। दहशतगर्दों के पास खुदकार हथियार, दस्ती बम समेत दीगर बारूदी मवाद मौजूद था। ये वाकया 10:02 पर शुरू हुआ और इस पूरे वाकये का जो इख्तिताम है वो 10:10 पे हो गया। वहाँ पे जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स था, जिसमें रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के जो इदारे थे, जो कि हमारी कंबाइंड एक सिक्योरिटी नेटवर्क था, उन्होंने 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा। एक बहादुराना मुजाहरा था उन सिक्योरिटी के मामूल उन जवानों का, जिन्होंने 2 दहशतगर्द को पहली एंट्रेंस पे मार के आया। बाकी 2 दहशतगर्द आगे आए तो ये अगले 5-6 मिनट में रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी के बाकी इदारों ने उनका मुकाबला किया। बाकी 2 भी मारे गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी, उसके अंदर वो दाखिल नहीं हो सके। हर टेररिस्ट मुकम्मल तौर पर असले से लेस था, जिसमें उसके पास AK-47 राइफल्स थी, एक के पास ग्रेनेड लॉन्चर्स था, बहुत से ग्रेनेड्स थे, हैंड ग्रेनेड्स भी थे और लॉन्चर के साथ जो ग्रेनेड लगते हैं वो भी थे, खाने पीने का सामान था और बहुत सा इनोवेशन था। लेकिन स्ट्रेट अवे मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी मुस्तैद इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता और उसमें सर फहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। दहशतगर्दी के वाकये में एक सब इंस्पेक्टर समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शहीद हुए, जबकि फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है।
वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करके दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि वो इन जाँ बहक पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड्स को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत और तरक्की को निशाना बनाने वाले अपने मज़मूम औज़ाम में नाकाम होंगे। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए IG सिंध से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा ने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने जानों की कुर्बानी देकर दहशत गर्दी का बड़ा वाक़या नाकाम बनाया। आर्मी चीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुस्तैदी की तारीफ करते हुए पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस की फौरी, मरबूत और मौसर रद्द-ए-अमल को भी सराहा। उन्होंने कहा कि हम अपनी बहादुर कौम की मदद से दुश्मनों के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, जबकि शोहदा की कुर्बानियों से हासिल वतन को किसी सूरत अदम इस्तेहकाम से दोचार नहीं होने देंगे। IG सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद मेहर ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकारों के लिए 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बनाने वाले पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की शुजाअत को खराज तहसीन पेश किया है। समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने काबिले मज़म्मत हमले को बहादुरी से नाकाम बना दिया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास कराची में हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्टॉक मार्केट पर हमला एक दहशत गर्दी है जिसे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई करके बेहतरीन काम किया और बड़े नुकसान से मुल्क को महफूज रखा। वज़ीर आला ने कहा कि हमें ताजरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करनी है। वज़ीर आला ने इंटेलिजेंस नेटवर्क को मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि दहशत गर्दों की नादरा के जरिए शनाख्त की जाए। पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और इस वाक़े में मुलव्वस अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के इक़दामात में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशत गर्दी के हमले के बावजूद तेजी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 242 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,181 पर बंद हुआ। तफसीलात बता रहे हैं कराची से नौरीना से। दहशतगर्द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दहशतगर्दी करके मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ताहम सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से न सिर्फ इस दहशतगर्दी को नाकाम बनाया गया बल्कि वाक़ये के बाद मार्केट में मजीद तेजी भी देखी गई। दहशतगर्दों के हमले के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में न सिर्फ ट्रेडिंग जारी रही बल्कि इशारिये मुसलसल मुस्बत रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैनेजमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी ब्रोकर को, किसी ट्रैक होल्डर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सारा कुछ गेट ही गेट पे ये मैनेज हो गया है। जिस वक्त अटैक हुआ था ना उस वक्त मार्केट बंद की गई थी और ना आज मार्केट बंद की गई और ना मार्केट बंद करेंगे। लाइफ एज पर नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, मार्केट्स आर ओपन। 100 इंडेक्स 34,207 की बुलंद सतह पर भी पहुंचा। आज बाजार हिस्स में 329 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 171 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 136 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 22 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 70,038 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 5 अरब 62 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हजम 15 करोड़ 69 लाख रुपए से ज्यादा रहा। ट्रेडिंग उस वक्त मार्केट के 219 पॉइंट माइनस चले गई थी, पर मार्केट 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी और कुछ ही लम्हों में मार्केट ने ये देखा कि पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने उन तकरीकारों को खत्म कर दिया और उनका मंसूबा नाकाम कर दिया। जैसे ही उनका मंसूबा नाकाम हुआ तो हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है फिर से तेजी की तरफ चले गई और 243 पॉइंट की क्लोजिंग हुई। दहशतगर्द मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाने के मज़मूम इरादे से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हुए, ताहम उनकी नाकामी और स्टॉक मार्केट में तेजी इस बात की गमास है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज और मुस्तहकम मुल्क है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے اذان عشاء کا۔ آئیے اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Pakistan's first financial dairy. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں، حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے، صرف ایک کلک پر۔ ڈیلی بزنس ریکارڈر، کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فائنانس ڈویژن کی جانب سے 2018-19 میں 270 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کی رپورٹ مسترد۔ ترجمان فائنانس ڈویژن کے مطابق حکومت کی 40 وزارتوں اور محکموں میں 270 ارب کی کرپشن اور بے ضابطگیوں کے دعوے غلط ہیں۔ میڈیا میں آنے والی یہ خبریں بے بنیاد، جھوٹی اور حقائق کے برعکس ہیں۔ ترجمان کے مطابق مالی سال 2019-20 کی طرح تمام آڈٹ رپورٹس پر ابتدائی آبزرویشن دی جاتی ہیں۔ آبزرویشنز کے مطابق بعض معاملات میں ضابطے کی کارروائیاں پوری نہیں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ قواعد و ضوابط پر عمل نہ ہونے کا مطلب کرپشن ہرگز نہیں ہے۔ تمام آڈٹ رپورٹس محکمہ جاتی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں تفصیلی غور کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ زرعی شعبے کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں زرعی شعبے میں ٹیوب ویلز پر سبسڈی فراہم کرنے کی تجویز کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ملک کی خوشحالی زرعی شعبے اور کسان کی خوشحالی سے وابستہ ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ زرعی شعبے کے فروغ خصوصاً چھوٹے کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹیوب ویلوں کے حوالے سے بجلی کے نرخوں پر سبسڈی دینے کی تجاویز کی مشاورت میں صوبوں کو بھی شامل کر کے حتمی حکمت عملی مرتب کی جائے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر تحفظ خوراک و تحقیق سید فخر امام، وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب، مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور دیگر حکام نے شرکت کی۔
وزیراعظم عمران خان نے زور دیا ہے کہ طالب علموں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اسلامی تاریخ کے درخشاں باب کو روشن پہلوؤں سے روشناس کروایا جائے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے گفتگو میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ طالب علموں کو دینی تعلیم اور سائنسی علوم کی جانب راغب کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو اسکالرشپس دینے کی حکمت عملی بنائی جائے اور اس حوالے سے ڈاکٹر عطاء الرحمان منصوبہ مرتب کریں۔ ملاقات میں ویڈیو لنک کے ذریعے ڈاکٹر عطاء الرحمان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جدید تعلیم کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنے جبکہ ملک میں آن لائن تعلیم کے فروغ سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے کراچی سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سیف الرحمان، محمد عالمگیر خان، آفتاب حسین صدیقی، عبدالشکور شاد، فہیم خان، عطاء اللہ، آفتاب جہانگیر، محمد اسلم، جمیل احمد خان، محمد اکرم، غزالہ سیفی اور سائمہ ندیم شامل تھیں۔ وفاقی وزراء اسد عمر اور سید علی زیدی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ارکان قومی اسمبلی شوکت علی اور ناصر خان نے بھی اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ارکان اسمبلی کے حلقوں کے ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی طلال گوپانگ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ترقیاتی کاموں سے متعلق امور زیر غور آئے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان سے ممبر قومی اسمبلی سردار ریاض محمود خان مزاری نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں حلقے کے ترقیاتی کاموں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی میاں محمد شفیق نے ملاقات کی۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں حلقے کے ترقیاتی کاموں سے متعلق امور زیر غور آئے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے چین کے سفیر یاو جنگ نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان اور خصوصاً بلوچستان میں سرمایہ کاری کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں اور چین کے سرمایہ کار مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے کورونا وبا کے دوران چین کی جانب سے فراہم کی گئی معاونت اور امداد پر شکریہ ادا کیا۔ چین کے سفیر نے کہا کہ پاکستان ایک دیرینہ اور بے مثال دوست ہے اور سی پیک کے تحت منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ بھارت کی جانب سے حسب سابق ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی مذموم اور مکروہ کوشش۔ ہندوستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ بقائے باہمی اور پرامن تعلقات کے بجائے توسیع پسندانہ عزائم کے باعث کبھی بھی خوشگوار تعلقات قائم نہیں کر سکا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق ہندوستانی سینٹرل ایجنسیوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر، بہار اور دہلی میں تھریٹ وارننگ جاری کی ہے، جس میں پاکستان پر کالعدم تنظیموں کے 5 سے 6 دہشت گرد داخل کرنے کی جھوٹی سازش تیار کی گئی ہے، جو فالس فلیگ آپریشن کی جانب سے ہندوستانی مکروہ سازش کا ایک واضح اشارہ ہے۔ امریکہ نے پاکستان اور چین کی جانب سے افغانستان سے آپریٹ کرنے والے بھارتی دہشت گرد کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے مشترکہ قرارداد کو بلاک کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور چین نے گزشتہ سال افغانستان سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث بھارتی دہشت گرد وینو مادھو ڈنگورا کو سلامتی کونسل کی پابندیوں کی فہرست 1267 میں عالمی دہشت گرد قرار دینے کی مشترکہ تجویز دی تھی۔ وینو مادھو ڈنگورا دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کی ترسیل میں ملوث تھا۔ دیگر 3 بھارتی دہشت گردوں میں اجے مستری، گوبندا پٹنائک اور انگورا اپادی شامل ہیں۔ بھارتی دہشت گرد وینو مادھو ڈنگورا پر اعتراض کے حوالے سے پاکستان نے مایوسی کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا بھی ایک بیان میں کہنا تھا کہ چاروں بھارتی افراد پاکستان میں دہشت گردی کے لیے فائنینسنگ اور سہولت کاری میں ملوث تھے اور یہ چاروں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی تکنیکی، معاشی اور مادی مدد میں ملوث تھے۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی جانب سے تجویز کیے گئے دیگر 3 افراد کے حوالے سے سلامتی کونسل کی کمیٹی غیر جانبدارانہ غور کرے گی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق یہ بھارتی شہری اب بھارت میں رہائش پذیر ہیں۔ ترجمان کے مطابق یہ صورتحال پاکستان کے اس موقف کو تقویت دیتی ہے کہ بھارت دہشت گردی کو فروغ دینے والا ملک ہے۔ اور پاکستان کا بھارت سمیت دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے سکھ یاتریوں کے لیے امن اور مذہبی ہم آہنگی کا ایک اور پیغام۔
कोरोना वबा के पेश नज़र आर्जी तौर पर बंद करतारपुर राहदारी दोबारा खोल दी गई है। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की 181वीं बरसी का अहवाल बता रहे हैं ताहिर जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। करतारपुर राहदारी बिलाशुबा पाकिस्तान की जानिब से भारत समेत दुनिया भर में बसने वाले सिख यात्रियों के लिए अमन और मजहबी हमआहंगी का तारीखी पैगाम है। कोरोना वबा के बायस गुरुद्वारा दरबार साहब को 16 मार्च को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की 181वीं बरसी के मौके पर गुरुद्वारा दरबार साहब में खुसूसी दुआया तकरीब हुई, जिसमें लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और पिशावर समेत मुल्क भर से सिख यात्रियों ने शिरकत की। यात्रियों ने करतारपुर राहदारी दोबारा खुलने को खुशाइन करार दिया। बहुत बड़ा एक इन्होंने गिफ्ट दिता सिख धर्म नूं, सिख कौम नूं कि अज दोबारा रब ने कृपा की कोरोना वायरस करके जो बंद हुए सी अज दोबारा खुल गए ते बहुत बहुत धन्यवाद पाकिस्तान गवर्नमेंट का। करतारपुर साहब का दोबारा जिहड़ा कॉरीडोर ओपन होया है, जिवें कि पहले सीगा सारा सिस्टम उसी तरह चल रहा हुण ते असी ननकाना साहब तो आए हैं इत्थे मत्था टेकण लई ते बहुत ही खुशी हो रही है सानू। एक गुरुद्वारा खुले, दूसरा असी सारियां नूं दावत दे रहे हैं सारी संगत नूं कि वो आके खुले दर्शन दीदारे कर सकन। सिख बरादरी ने करतारपुर राहदारी खोले जाने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान की जानिब से अमन के इस पैगाम पर सियासत न करे। कोरोना बीमारी करके असी इस चीज़ का एहतियात कर रहे हैं कि मास्क लगा के आन, जो भी आन, सोशल डिस्टेंसिंग का सैनिटाइजर लगा के हर चीज़ का असी ख्याल रख रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम इदारे का पूरी सिख कौम बहुत धन्यवादी है। असी उन्हों का धन्यवाद नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक दफा फिर अपनी कुशादा दिली की, पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की, पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों की मज़हबी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की एक बार फिर उम्दा मिसाल पेश की है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहदेदारान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा जत्थे गुरुद्वारा दरबार साहब की यात्रा करेंगे, जिनके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी के दरवाजे दोबारा खुलना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने वाला पुरअमन मुल्क है, जहाँ हर फर्द को अपने अक़ीदे के मुताबिक मजहबी रस्मात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, करतारपुर। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करते रहेंगे। तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में कश्मीर इलाकाई और बैनुल अक़वामी तनाज़ुर के उन्वान से मुनक्किदा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर ने कहा कि हिंदू बालादस्ती कायम करने वाली मोदी सरकार कश्मीरी अवाम पर बेपनाह जुल्म जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा आबादी में बेगुनाह कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम का इदराक करेगी और इंसानी हुकूक के कन्वेंशन के तहत भारत को जवाबदेह बनाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के मकसद की मुकम्मल हिमायत के अज़्म से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। कॉन्फ्रेंस से आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर मसूद खान, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड नज़ीर अहमद और अंकारा में पाकिस्तान के सफ़ीर सारिस सज्जाद काजी ने खिताब किया। और अब कुछ बात करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला इस्लामाबाद में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने इन नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। काबिज हुकाम ने इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल और तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों की नाकाबंदी करके घर घर तलाशी की कार्रवाई की। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई ने श्रीनगर से जारी बयान में भारतीय फौजियों के हाथों निहत्ते कश्मीरी नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत मकबूजा इलाके में कश्मीरी अवाम की कत्लेआम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बयान में अफसोस जाहिर किया गया कि काबिज भारतीय फोर्सेज ने अब शहदा के अहले खाना और रिश्तेदारों को अपने प्यारों का आखिरी दीदार करने और उनकी मैयतों की इस्लामी तरीके के मुताबिक तदफीन के हक से भी महरूम कर दिया है। हुर्रियत रहनुमा फिरदौस अहमद शाह ने कहा कि भारत से कहा है कि वो मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर खून रेजी बंद करे। उन्होंने सोपुर, श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा और इस्लामाबाद के इलाकों में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों को जबरदस्त खिराजे अकीदत पेश किया। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन अताई के अहले खाना ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रहनुमा को भारत से श्रीनगर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद यासीन अताई भारत की बरेली जेल में नजरबंद हैं।
معروف کشمیری تاجر مبین شاہ کے خلاف سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر پوسٹ کرنے پر بغاوت کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مبین شاہ نے اپنی پوسٹوں کے ذریعے لوگوں سے کشمیر میں غیر کشمیریوں کی غیر قانونی آبادی کاری کے خلاف متحدہ جدوجہد شروع کرنے کی اپیل کی تھی۔ دوسری جانب رواں ماہ کی 15 تاریخ سے لاپتہ ایک کشمیری سکھ نوجوان مہندر پال سنگھ دلی پولیس کی حراست میں پایا گیا ہے۔ پولیس نے اس کے خلاف خالستان لبریشن فورس کے پلیٹ فارم سے سکھوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے قتل عام پر بھارت کے خلاف آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں عوامی دھرنا دیا گیا اور احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اچم مقام میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور بھارتی دہشت پسندی کے خلاف مذمتی بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نریندر مودی اور بھارتی دہشت گرد افواج کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے تھے۔ احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاسبان حریت جموں کشمیر عزیر احمد غزالی اور وائس چیئرمین انٹرنیشنل فورم فار جسٹس مشتاق الاسلام نے کہا کہ بھارت گھناؤنے منصوبے کے تحت کشمیری نوجوانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ضمنی بجٹ پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان اسمبلی نے کہا کہ پچھلی حکومت نے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے بجائے ذاتی مفادات کے تحفظ پر توجہ دی۔ ارکان نے کہا کہ برسوں سے نظر انداز کیے جانے والے جنوبی پنجاب کے لیے موجودہ حکومت نے فنڈز مختص کر کے ترقی کے نئے دور کا آغاز کر دیا۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے اپوزیشن کی جانب سے پلے کارڈ ایوان میں لانے اور موبائل کے استعمال پر ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری سے انکوائری کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس اسپیکر عبدالقدوس بزنجو کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں بلوچستان مالیاتی مسودہ قانون 2020 صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی نے پیش کیا، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ قائد ایوان وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان کا اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بجٹ کی منظوری پر اتحادی جماعتوں کا مشکور ہوں۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے مالی سال کا بجٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ صوبے میں تعلیم، صحت، زراعت اور مواصلات سمیت تمام شعبوں میں کثیر رقم مختص کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کچھ بات کریں گے کورونا وائرس کی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں مزید 3557 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 49 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,06,512 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 4,167 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 74,778، سندھ میں 80,446، بلوچستان میں 10,376، خیبر پختونخوا میں 25,778، اسلام آباد میں 12,643، گلگت بلتستان میں 1,442 اور آزاد کشمیر میں 1,049 ہے۔ اب تک ملک بھر میں 95,407 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اور پنجاب کے ہسپتالوں میں او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز کو مکمل فنکشنل کرنے کے لیے حتمی پلان طلب کر لیا گیا ہے۔ صوبے میں سرکاری ہسپتالوں اور کورونا کے حوالے سے اقدامات کی تفصیلات بتا رہے ہیں صادق بلوچ اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے محکمہ صحت کو 10 روز میں او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتالوں کے او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے صوبے کے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے، اس لیے انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں مؤثر اقدامات کی وجہ سے کورونا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملی ہے۔ سردار عثمان بزدار نے حکام کو ہدایت کی کہ میڈیکل سٹاف کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات بھی کیے جائیں۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے صدر نور خان بھابھا اور جنرل سیکرٹری علی رضا دریشک کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام، سیاسی معاملات اور جنوبی پنجاب کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ اب جنوبی پنجاب کے فنڈز کسی دوسرے شہر اور منصوبے کو منتقل نہیں کیے جا سکتے۔ ایک بیان میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ کورونا کی وجہ سے ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، اس لیے اپوزیشن جماعتیں بھی کورونا پر سیاست سے گریز اور ایس او پیز پر عمل کریں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس میں سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز اور کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اب عام مریض سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں علاج معالجے کے لیے جا سکتے ہیں۔ حکومت نے کورونا اور عام مریضوں کے لیے آؤٹ ڈورز الگ الگ کر دیے ہیں۔ صادق بلوچ،
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा है कि बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में कमी आ रही है और वबा के फैलाव में कमी की बड़ी वजह SOPs पर अमल करना है। कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि जून के पहले हफ्ते और आखिरी हफ्ते में केसेस में 10% कमी आई है। कोरोना केसेस में कमी बलूचिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है। लियाकत शाहवानी ने कहा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फख्र है जिन्होंने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मुल्तान डिवीजन में भी स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। मकामी इंतजामिया ने हॉटस्पॉट 16 मकामात को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सोमवार से जुम्मे के दौरान SOPs के तहत तिजारती सरगर्मियां भी जारी हैं। तफसीलात बता रहे हैं फरहान मिर्जा। कोरोना वायरस के बायस मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर जरासीम कुश स्प्रे किया जा रहा है, जबकि हर तरह की आमदरफ्त पर पाबंदी, मास्क पहनने की तरगीब के साथ साथ तमाम SOPs पर अमल दरामद की कोशिशें भी जारी हैं। न्यू मुल्तान, शाहरुख आलम कॉलोनी और MDA के लॉकडाउन एरियाज में अशिया ज़रूरिया की होम डिलीवरी के लिए निजी कंपनी की खिदमात भी हासिल की गई हैं, जो जरूरत की हर चीज घर की दहलीज पर पहुंचाएगी। ठीक किया गया है, क्योंकि अगर ये बंद ना किया जाए कि लोग ऐसे फिरते रहेंगे और तादाद बढ़ती जाएगी। खतरनाक बीमारी, हमें इसकी एहतियात करनी चाहिए, पर मजबूरी है इसलिए हम लेके जा रहे हैं। इधर केसेस ज्यादा हैं इसलिए उन्होंने इधर लॉकडाउन किया हुआ है। बगैर मास्क के आगे किसी को नहीं जाने दे रहे और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश यही कर रहे कि गैदरिंग ना हो, अवाम जो है वो समाजी फासला रखे। दूसरी जानिब जिला मुल्तान में एहसास कफाला सेंटर से मुतासरीन को अमदाद की फरहमी जारी है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से अब तक लाखों मजदूर खानदान माली अमदाद वसूल कर चुके हैं। कोरोना के बायस निश्चर अस्पताल में अब तक 129 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 288 अफराद ने इस मोहलिक वायरस को शिकस्त दी है। मुल्तान में कोरोना केसेज के पेश नजर मजीद इलाके सील किए जाने के इम्कानात हैं। सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही इस मौजी मर्ज से बचा जा सकता है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। रावलपिंडी के 8 इलाकों में कल से 10 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक गुलजार कायद, खयाबान सर सैयद, ढोक अली अकबर, कोटकला के इलाकों में कल से लॉकडाउन होगा। मोरगा, तकपड़ी, ननकारी बाजार और बाड़ा मार्केट में भी कल से 10 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। और अब कुछ बात करते हैं कोरोना के आलमी असरात के हवाले से। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 3 लाख से बढ़ गई है और 5,05,300 से ज्यादा अफराद इस मोहलिक वबा की वजह से हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 56 लाख से तजावुज कर चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्क अमरीका में वायरस से हलाक अफराद की तादाद 1,28,500 से बढ़ गई है और मरीजों की तादाद 26,39,000 है। पड़ोसी मुल्क ईरान में अचानक कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफे के साथ ही मुल्क में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि इस हफ्ते से मुल्क के कुछ इलाकों में फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। उन्होंने इन सूबों में दोबारा पाबंदियां लगाने का भी इशारा दिया जहां हालिया दिनों में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। और भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में सरहदी तनाज़े के हवाले से कशीदगी बदस्तूर कायम है, जबकि भारत की जानिब से फौज की नकलो हरकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। भारतीय ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के जिला गांदरबल में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को फौज के लिए खाली रखने की हिदायत दी गई है। भारत के एक मारूफ अंग्रेजी अखबार ने हुकूमती जराये के हवाले से लिखा है कि भारत ने चीन के साथ सफारती और फौजी सतह पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया है, ताहम अस्करी जवाब के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी जानिब नेपाल के वजीर आजम KP ओली ने इल्जाम लगाया है कि भारत उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के मंसूबे बना रहा है। KP ओली का कहना है कि नेपाली पार्लियामेंट में उन्हें अक्सरियत हासिल है और उन्हें इक़्तिदार से हटाने की भारत की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। नेपाली वजीर आजम का यह ताज़ा बयान दोनों पड़ोसी मुल्कों के ताल्लुकात में बढ़ती हुई खलीज की अलामत है। वजीर आजम के बयान पर भारत ने फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। और भारत की जुनूबी रियासत तमिलनाडु में पुलिस के तशद्दुद से बाप और बेटा हलाक हो गए हैं।
58 साला पीजे राज और उनकी 38 साला बेटे विंगसन को कुछ रोज पहले पुलिस ने मुकर्ररा वक्त के बाद दुकान खुली रखने पर गिरफ्तार किया था। बाप बेटा रात भर पुलिस की तहवील में रहे, जिसके बाद दोनों की मौत वाक़ई हो गई थी। हलाक होने वालों के रिश्तेदारों ने ये इल्जाम आयद किया है कि दोनों को पुलिस की हिरासत में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस वाक़े का अमरीका में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले स्याह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड से मवाजना कर रहे हैं। कुछ बात करेंगे टिड्डी दल के हवाले से। इंसदादे टिड्डी दल के लिए महकमा ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत और पाक फौज की मुश्तरका टीमें मुतासिरा इलाकों में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। NLCC के मुताबिक मुल्क भर में 22.4 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। 41 अजला के मुतासरा इलाकों में 972 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में 9.15 करोड़ एकड़ पर सर्वे किया जा चुका है। सुबह पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2,55,754 एकड़ पर सर्वे किया गया। 3 इस्लामी टिड्डी दल की मौजूदगी पर 1952 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। सुबह सिंध में पिछले 24 घंटों में 91,181 एकड़ पर और 8 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 4,356 एकड़ पर ऑपरेशन हुआ। जबकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,07,569 एकड़ पर सर्वे किया गया। 4 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 874 एकड़ पर ऑपरेशन हुआ। सुबह बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में 3,72,140 एकड़ पर सर्वे किया गया। 26 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 7,229 एकड़ में ऑपरेशन हुआ। उधर काबीना कमेटी तवानाई का खुसूसी इजलास वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में कराची के अवाम के लिए बिजली की किल्लत दूर करने के इक़दामात का जायजा लिया गया। CEO कराची इलेक्ट्रिक ने इजलास को बिजली की किल्लत पर काबू पाने के लिए कंपनी की जानिब से उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। वजारत तवानाई के हुकाम ने इजलास को बताया कि कराची इलेक्ट्रिक को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है ताकि कराची के अवाम को बिजली की मुनासिब फराहमी दस्तयाब हो सके। इस मौके पर वफाकी वजीर असद उमर ने वजारत तवानाई को हिदायत की कि कराची के मुस्तकबिल में बिजली की ज़रूरियात के सिलसिले में के इलेक्ट्रिक से बाकायदा राबते में रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा न हो। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव की स्टीयरिंग कमेटी का तीसरा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने सूबों पर जोर दिया कि वो कारोबार के हवाले से दोस्ताना माहौल के फरोग के लिए एक दूसरे से ताउन और SME सेक्टर में ठोस नताज के लिए इक़दामात में तेजी लाएं। इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा कि सूबों और मकामी हुकूमतों को कारोबारी इदारों में इंतजामी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हवाले से तब्दीलियाँ लाना होंगी। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी उमूर नौजवानान मोहम्मद उस्मान डार की सरबराही में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर के नुमाइंदों के साथ वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कारोबारी कर्जे देने के बारे में तफसीली बातचीत की गई। इजलास में गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक शरह सूद को भी कम किया जा रहा है। दूसरी जानिब एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का 1 करोड़ 20 लाख सारिफीन का हदफ मुकम्मल हो गया है। एहसास इमरजेंसी कैश की कामयाबी और सार्फिन को जरूरत को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सार्फिन का यह हदफ 1 करोड़ 61,63,000 मुकर्रर किया है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने सुबह सिंध के जिला उमरकोट में पहले एहसास सैलानी लंगर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम समाजी शोबे में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शुरू किए गए इस प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक और जरूरतमंद अफराद की मदद करना है। गवर्नर सिंध ने कहा कि एहसास लंगर सेंटर्स भी इसी मकसद के तहत कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे के तमाम अजला में एहसास सैलानी लंगर सेंटर्स कायम किए जाएंगे। महकमे खेल के एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि सूबाई हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद मैचेस के पेशावर में इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आला ने महकमा स्पोर्ट्स और मवासलात के मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि पेशावर में अगले PSL मैचेस के इनेकाद को मुमकिन बनाने के लिए अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम में तामीराती काम को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के 23 सहाफ़ियों में इलाज मुआलजे के लिए इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुशीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ियों की फलाह के लिए इक़दामात की खातिर असम्बली से एक्ट मंजूर कराया है, जिसके तहत बेरोजगार सहाफ़ियों और 60 साल से जायद उम्र के सहाफ़ियों की माली इमदाद की जाएगी।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर तारिक अजीज मरहूम के घर गए और उनकी अहलिया से इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर ने मरहूम के दराजात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि तारिक अजीज इल्म, अदब और किताब से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्होंने कहा कि तारिक अजीज की अदब और सकाफत के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। दयामर भाषा डैम प्रोजेक्ट पर सिक्योरिटी इंतजाम के लिए गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के विंग के क़याम के लिए वापडा हाउस लाहौर में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। याददाश्त पर जनरल मैनेजर HRD वापडा शेब तकी और डायरेक्टर जनरल गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ब्रिगेडियर ज़ियाउर रहमान ने दस्तखत किए। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास सेनेटर फारूक हामिद नाइक की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में टैक्स कवानीन, तरमीमी बिल और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बिल का तफसील से जायजा लिया गया। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल के हवाले से चेयरमैन और अरकान कमेटी ने कहा कि इस कमेटी ने तफसीली फैसला जायजा ले लिया है और अब इसका मजीद जायजा लेने की जरूरत नहीं रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड की। दौरा इंग्लैंड के लिए वॉस्टरशायर में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड की कोविड-19 टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया। स्क्वाड में शामिल 20 खिलाड़ियों और 12 टीम ऑफिशियल्स के टेस्ट इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने लिए। पाकिस्तान से इंग्लैंड रवाना होने वाले स्क्वाड के अलावा बॉलिंग कोच वकार यूनिस की भी टेस्टिंग की गई। वकार यूनिस ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड पहुंचे हैं। कौमी टीम 14 रोज तक क्वारंटीना में गुजारने के बाद 13 जुलाई को डर्बीशायर रवाना होगी, जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अगस्त सितंबर में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज शेड्यूल है। कोरोना वबा के बायस फुटबॉल का एक और इवेंट मुलतवी कर दिया गया है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने रवां साल साफ फुटबॉल चैंपियनशिप 1 साल के लिए मुलतवी कर दी है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया है कि सितंबर में बांग्लादेश में होने वाली साफ फुटबॉल चैंपियनशिप को 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया जाए। टूर्नामेंट के इल्तवा का फैसला कोरोना वायरस की वबा और इसकी वजह से मुख्तलिफ जनूबी एशियाई ममालिक में स्पोर्ट्स मुकाबलों और सफरी पाबंदियों के नतीजे में किया गया है। नस्ल परस्ती का शिकार होने वालों के साथ इजहारे यकजहती के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ब्लैक लाइव्स मैटर लोगो वाली टी-शर्ट्स पहनेंगे। कैरेबियन साइड के कप्तान जैसन होल्डर ने अपने दौरे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नस्ली मुनाफरत का मुजाहरा करने वाले क्रिकेटर्स को भी डोपिंग और मैच फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ियों जैसी सख्त सजा देनी चाहिए। अमरीका में पुलिस की जेर हिरासत अफ्रीकी निजात अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद नस्ल परस्ती के खिलाफ दुनिया भर में शुरू होने वाली तहरीक में मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता अफराद भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। और खेलों की खबरों के साथ ही बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और नाज़िया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز نے نہ صرف کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے بلکہ حراستی گمشدگیوں کا لامتناہی سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ سری نگر مقبوضہ کشمیر کے پی ایچ ڈی اسکالر ہلال احمد کی پراسرار گمشدگی اس کی تازہ مثال ہے۔ ہلال کے غمزدہ اہل خانہ اس کی بازیابی کے مطالبے کے لیے گزشتہ کئی روز سے سراپے احتجاج ہیں۔ بتایا جاتا ہے ہلال اپنے چند دوستوں کے ہمراہ ضلع گاندربل کے علاقے ناروناگ ٹریکنگ کے لیے گیا تھا، جس دوران وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ وہ ٹریکنگ کے لیے نکلا تھا لڑکوں کے ساتھ۔ ہم نے ہر پہاڑ، ہر چٹان، ہر دریا ڈھونڈا، ہر مالے میں ہم گئے، وہاں گاؤں گئے، وہاں نہیں کوئی ٹریس مل رہا ہے۔ پھر گیا تو گیا کہاں، زمین کھا گئی اس کو کیا آسمان لے نکل گیا۔ ہمارا بھائی جو 7 دن سے مل نہیں رہا، وہ کہاں ہے؟ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا، کوئی کلو بھی نہیں مل رہا ہے۔ کل ہمارے گھر پہ بادل چھائے تھا۔ اٹ واز سو شاکنگ دیٹ آل ہیپننگ فار لواحقین کو خدشہ ہے کہ بھارتی فوج اور ان کے ایجنڈوں نے ہلال کو اغوا کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں شامل لوگوں جنہوں نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے، پی ایچ ڈی اسکالر کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا۔ غمزدہ لواحقین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہلال احمد کو ہر جگہ تلاش کیا، تاہم کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ہلال احمد کی گمشدگی کے بعد پولیس کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عسکریت پسندوں کی صفوں میں شامل ہوا ہے اور کبھی ان کو جھڑپنے مارنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ان متضاد بیانات کی وجہ سے متاثرہ خاندان کا اضطراب دن بدن اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ہلال احمد ڈار یہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے کشمیر یونیورسٹی میں، جاب کرتا تھا دلی میں 3 سال، وہاں وائرس ہو گیا اس لیے گھر سے ہی آفس پر کام کرتا تھا۔ ان دی مین ٹائم اس کو یہاں کشمیر یونیورسٹی پی ایچ ڈی نکلا، ابھی کلاسز نہیں شروع ہوئے، سو ہی از ویٹنگ فار دی کلاسز دیئر، اینڈ آلسو وہ گھر میں ہی جاب کرتا ہے اپنی کمپنی کا جو ہریانہ میں وہ کام کرتا ہے۔ اس کا ایڈریس ہم نے فل پولیس کو دیا ہے کہ وہ کہاں کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ٹیگ کر رہے ہیں کسی جماعت کے ساتھ تو کیسے آپ لوگوں نے کل یہ نیوز دی تھی کہ 22 سال دار وہ شہید ہو گیا انکاؤنٹر میں۔ سو وی آر ٹیکنگ اگینسٹ، ہم بہت حیران رہ گئے۔ ہم تو ادھر جنگلوں میں دیکھ رہے ہیں اس کو جنگل میں کیسے کھو گیا، یہ ادھر ہمیں نیوز دے رہے ہیں کہ انکاؤنٹر ہو گیا، اس کا انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ مجھے یہی شکایت ہے کہ آپ اس کا فیس بک بھیج دیجیے۔ اس کے پاس فون ہے، 20-22 سال سے فون کر رہا ہے استعمال، اس کا ریکارڈ دکھے، ایک دن بھی وہ مس ہو گیا گھر سے یا پلیس آف پوسٹنگ سے، ایک دن بھی آؤٹ آف لوکیشن ہو گیا ہے وہ۔ اگر وہ ایک دن ہو گیا آؤٹ آف لوکیشن، ہم ریسپانسبل ہے اس کی۔ ہم رات بھر پریشان رہے، دن بھر ادھر بہت لوگ جمع بھی ہو گئے، ٹیئر گیس چل گئے ادھر، بیکاز پیپل آر سرپرائز کہ ایسا بچہ جو بے گناہ ہے یہ بلی چڑھائیں گے اس کو، ایسی ہی نیوز میں آئے گی اب تو مر جائیں گے مرنے سے پہلے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی فورسز کشمیری نوجوانوں کو محاصروں اور تلاشیوں کی کارروائیوں کے دوران گھروں اور جیلوں میں اٹھانے کے بعد انہیں مجاہدین قرار دے کر جعلی مقابلوں میں شہید کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کو فوج کی نگرانی میں نامعلوم مقامات پر دفن کر رہی ہے۔ اس انکشاف کے بعد ہلال احمد کے اہل خانہ اور دیگر لاپتہ افراد کے ورثہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حراستی گمشدگیوں اور فرضی جھڑپوں کی تاریخ بہت طویل اور دردناک ہے۔ قابض فورسز نے دوسرے جرائم کا ارتکاب کرنے کے علاوہ 10,000 کشمیریوں کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ لواحقین کو خدشہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کو فرضی جھڑپوں میں شہید کر کے نامعلوم قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حراستی گمشدگیوں کے شکار افراد کے عزیز و اقارب کا مطالبہ ہے کہ ان کے بچوں کی بازیابی، گمنام قبروں میں دفن افراد کی شناخت اور دیگر بھارتی جرائم کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک کمیشن قائم کیا جائے تاکہ بھارت کا حقیقی چہرہ سامنے آ سکے۔ بھارتی شفاق فورسز کی درندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب وہ معصوم اور کم سن بچوں کو بھی فرضی جھڑپوں میں شہید کر رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں 8 سالہ معصوم بچے نہیان بٹ کا شفاقانہ قتل اس سلسلے کی تازہ کڑی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے معصوم بچے کی قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچے کا بہیمانہ قتل انسانی زندگی اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کی توہین ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارت نے نہ صرف کشمیری عوام کو محصور کر رکھا ہے بلکہ قتل و غارت گری اور دیگر مظالم میں خوفناک اضافہ ہوا ہے۔ ان حالات میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں دم توڑتی انسانیت کو بچانے کے لیے آگے آئیں۔
डेली पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। हर वक्त हर खबर से बाखबर रहने के लिए डेली पाकिस्तान वेबसाइट विजिट करें। घर, सफर, दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रिवायती खबरों से तंग आ जाएं तो मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए डेली